Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitde meşidin işigine kirişçilerin meşidin işigine qarab koya da ayta, bundan kirgen bundan hazır kirgen kişi cennet ehlidir. Başta kere Abu Bakr Siddik живой cennet ehli. Живой cennet ehli. Abu Bakr Siddik. Nesine dayana? Peygamberin sözüne dayana. Bu söz. Ondan sonra kire kim? Ömer ibn Hattab. Живой kiliş cennet ben konduralım. Mene bizge hatta Abdullah ibn Mas'ud aşağı şeriat geliyoruna kalmasın. Abdullah ibn Mas'ud büyük sahabelerinin birisi. Ümmetinin juristi. Sahabeler arasında jurist. Bütün yuridiski hadislerini bizge getirgen kişi. Lakin Abdullah ibn Mas'ud tarafından bizge hadisler kilsin için iki ay birinin birge kavuşu kerek bulgan tarihta. Abdullah ibn Mas'ud'un kireligi Umar ibn Hattab'ның halife buluğu. Umar ibn Hattab cennet bilen vживую kondurulgan. Ondan soň Osman Zünnurayn, anna Galil Murtada'l Aýma, ondan tağın 6 sahabe, 10 sahabe kire, 10'usu da näse cennet bilen kondurulgan kişiler. İsimleri, kirүү şiratlary bütünsüneki maglum. Hadislerde var. Hem Abdullah ibn Mas'ud bizning ümmetke şer'i hadislerini saklagan kişi, tapşırgan kişi bizge. Hanefi mezhebinin nigizi bulgan hadislerini alıp gelgen kişi. Umar ibn Hattab işlerini halifet bulgandan soň, halifet işlerini alıp barganda kişiler ul näsegine etse de fitneçiler, ul näsegine etse de Peygamber bulay dip etken idi, Peygamber tigiley dip etken idi deyip anın sözün yukka çıgarıp oturularyny körgenden soň bukvalna anın sözün yukka çıgarıp oturulan halife sen ona itaat ettirsin. O aytdy tiginde barabız. Sen eger de anın meclisine çakırılgansın eken mertebeli kişisin. Sen tınlarga tiyiş. Eyyuk bular, men işken edim Muhammed aleyhissalatu vesselam bulay degen idi. Halifege. Hem Umar ibn Hattab onga kelmegen bir bir vakitte bik de faydalı buyruk çıgara. Emir çıgara. Ne degen buyruk? Hadis ana rivayet etmeske. Hadisler rivayet edip oturmaske. Vuracı bu da anga sığmayın. Dinsiz söz indi bu dibete bir şey. Niçin halife hadis rivayet ettiğini duydu. Buna itaat ettiler bitinirse bir kişi itaat etmeyi. Kirilik küsete, kişili ilim kuşu bulana karamastan Abdullah ibn Mas'ud kirilik ite. Ömer ibn Hattab onu türmege oturdu. Onu işete türmege oturdu. Türmege oturdu da ondan soň birazdan çıgara, ondan soň işete kuşudan ütemedin oturdun. Munda biz niçikine men çünkülden Abdullah ibn Mas'ud'u yaratam, lakin ol bik köp hadisler bizge saklap berip kaldırgan kişi büyük sahabe. Lakin Umar ibn Hattab onu Kufaga ibere. Grantsiga. Kufaga ibere. Şuraya aytıp nişe kilesi fitnelerden Abu Bakr Siddiq'ni koy bir Müslümanlar halifeligini tanımaz ketlerdi. Umar ibn Hattab'ның halifeligini tanımaz ketlerdi koy bir Müslümanlar. Bu vakitte de hazırdandılar var. Umar ibn Hattab Abdullah ibn Mas'ud'ni Kufaga jiberip kilesi yıllarda Medine'de bulaşan fitnelerden saklap kala. Şunun bilen birge anıgına tugul, anın gövdesini, anın başıngına tugul, anın tenine tugul, ilimni saklap kala. Nek desem Kufaga bargandan soň onda ders birge yary, bütün bilgen bilimlerin Abdullah ibn Mas'ud Kufada bire. Şuna göre anda Hanefi mezhebi bik tiz kabınıp gidiyor. Bilimnin en zor çaşkısın, en zor kendiyin iltip koya ana şu Kufa ayaklarına.
Kilesi Abu Hanife'nin tuğan yağına. Kurası menşik Allah Teala şundi cennet ehillerinin kulu bilen zulümünü saklayken. Biz onu hazırgın anlayız. O vakitte anlamaydık ki. O vakitte Ömer ibn Hattab'ın düşmanları "Ene nindi halife oldu." Ona karşı çıkarlar idi. Aşılanalar idi. Lakin ondan sonra ne buldu Medine'de? En birincisi, ikinci halife ötürüldü mescitte namaz okuyanda. Ulagız namaz okuyanda ötürüldü. Üçüncü halife özünün eş ornunda deyip, onun iyi daşı bir nevan kurep, özünün rezidensiyasında Osman Zinnuray'ın ötürüldü. Yani onda büyük zor fitneler buldu. Lakin nerse o zor fitneler ilimge tiye almadılar. Allah Teala ilimni saklap kaldı. Urgay berip, başka urgay berip saklap kaldı. Mana nerse? Bu bizning şunday zor Allah Teala'nın hikmeti bunda yatar. Şunda bütün ümmetimizin en birinci juristi, bizim ümmetimizin şeriatının negizini saluvchi Abdullah ibn Mas'ud, negizini saluvchi Numan ibn Sabit Abu Hanifete tuwa. Şuna göre biz nişaga tiyishmiz? Biz anlarga tiyishmiz. Bulaygana tugul ekanligi. Anın kulu aşa bütün dünyaga tarala. Hazır ana da bir bavat itellaşa bitindi bilemiz bitindi türlü mana bütün Müslümanlığı konga battı bitindi. Yaşın batırın tugul. Anda 5-6 Müslüman elde kalmadı. Şol. Bütünüsü konga battı. Nerse şeyler bir-birisine karşı kıtırtalar. Kimlerle kıtırtalar? Yaşlarını kıtırtalar. Miske silegen baranı lakin tam bir kat sile biten. Abu Hanife yaş yigit Kur'an hafiz, dinni bile, akidini yaxşı bile, fiqhni yaxşı öyrene. Yaş akıllı yaş yigit, saf ko'ngilli yaş yigit. Ol bula şuşa tübekning gubernatoruna вхожий gailede tuwa. Anın etisi gubernatorga, halifatga narsa поставщик bula. Deganilarning tukuma поставщиги. Sokuna поставщиги bula. Etisi şimdi bana göre malay da etisi bilen yeri bitindi. Malay bir nindi bütün akranını ötüp gubernatorya nahatlık kiletirgan bula. Gubernatorunu ötürege tileyen kişiler gubernatorunu ötürege men mesela uça sevmeyecek mi? Gubernatorunu ötürege tileyen kişiler nişler Abu Hanife'nin tabalar. Yaşı gitme. O men yarım yıl elek işlengen iş şulay yukarıda bara. Şundu yuk poçirtlen şeyler. Hazırda. Tabalarda mına hazır gitletkende baş miyin çiriteler bunun. Gubernator naçar. Gubernator günahkar. Gubernator din düşmanı, Allah düşmanı, falan fesmeten, Müslümanlar düşmanı. Mene sin adi hancardı, kinraldı, bıçaktı. Şunun bilen barda çenişti. Ul aguludu, tiyüge öyle oldu. Bulgan hal bu. Bu ala hem bunun alganın etisi sidine. Nersedir krivo işke kitken. No etisi ağırıp yatatarım bulamanın. Etisi sidine de bu kile de etisi bilen sileşe başlayın. Eti mine biz balların şipikinde eti bilen sileşkende kırıdan gana kile eti gile bulay. No gubernator siyan bilen dusun dedi. No bitti normallik şey tukul bitin dedi. Bana kirek etiden поддержка. Oğlum sindir söylesen davay bismillah. No şunu kite etiden. Etisi Müslüman, namazda, urazada, hacda, zekatte çalmalı kişi. Bu vakitte mana çalmalı şapanlar kirgenler bu yaklarda. Bu bit Kufa ham Basra ayaklarındağı bizning kiyim sistemasi. İslam dini kabul etgenge göre biz bit
теге тиз арада исламды кабул иткән милләт булып саналабыз. Шуңа күрә килә дә сөйли, әтисе аңлый инде, о чем речь. Моның да максатлары дөрес түгел икәнлеген аңлый. Син ди бер кешене үтереп кенә ди, бер нәрсә дә эшли алмыйсың ди. Синең Аллаһ Тәгалә ди, шуның хәтле күп гыйлемнәр бирде, белемнәр бирде ди. Син шул белемеңне ди, тарат ди. Белем биреп яшә ди. Син бүген белем бирәсең ди, иртәгә өммәт яхшыра ди. Менә шул насихатын тыңлап, Абу Ханифа баш тарта. Тегеләрнең эш провалился, бу задание не выполнил, тегеләр репу чишут. Дальше. Алар тапкандыр. Тагын бер җинаятчыны тапканнардыр үзләренә. Тагын бер жертваны тапканнардыр алар үзләренә. Иманым камил. Алар булдыралар. Ләкин менә шундый бөек кешене Аллаһ Тәгалә шулай саклап калган. Шуңа күрә аны беркем дә яратмый фитнәчеләрдән, шайтаннардан. Безнең арабызга кергән иблиснең вәкилләреннән. Берсе дә яратмый шуңа күрә. Ул вакытта аларның теләген эшкә ашырмаганга күрә, аны яратмыйлар. Безнең дә балалар бар. Шуңа күрә аларның колакларына кем нинди мәгълүмат сала, без карарга тиеш. Аларның максимально безгә доверие булырга тиеш. Аларның доверие, ышаныч безгә булырга тиеш. Нинди булган Абу Ханифаның өммәтнең киләчәктә иң зур галимнәренең берсе, үз әтисенә ничек ышанган, шулай безнең балаларыбыз безгә ышанырга тиеш. Таянырга тиеш. Шул вакытта менә мөселманнар эшләгән моны, мөселманнар эшләгән тегене дигән фитнә юкка чыга. Мөселман табылмый. Инде мөселман булмаган шайтан нишли? Шайтан үзе эшләргә мәҗбүр була җинаятләрен. Үзе эшләргә мәҗбүр була. Хвала Аллаху Господу миров, который создал небеса и землю, то, что между ними, и к нему наше истинное возвращение. И да благословит Аллах приветствует своего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и да будет доволен его сподвижниками, и да поможет Аллах всем верующим достигнуть благополучия в этом мире в судный день. Сегодня у нас все, вы прекрасно понимаете, в эти дни это произошло событие, которое, про это событие мы обязательно должны вспомнить на пятничной проповеди, потому что это событие было важным для нашей уммы. Аллах Всевышний именно на небе, точнее, там, куда допустил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, даже там, куда Аллах не допустил дойти этой лошади, бурак, на которой он сидел. Даже бурак остался, даже Джабраиль, алейхиссалям, фаришта тоже остался, сказав, что дальше ты сам идешь. И дальше прошел пророк, алейхиссалату вассалям, и там он получил задание для всей уммы. 50 раз молиться. 50 раз молиться. Многие не разбираются, что означают эти слова Исра и Миградж. Напомним для тех, кто знает, и объясним для тех, кто не знает. Исра — это переход человека с одного места на другое ночью быстро. Быстрый перелет. Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в полночь к нему пришел Джабраиль, алейхиссалям, с бураком. Как я и по-татарски говорил, бурак — это от слова барк, от молния. То есть существо, которое было похоже на лошадку, как описывал пророк, алейхиссалату вассалям, она светилась, это живность. И оно было, если по названию смотреть, суть этого существа была молния. То есть Господь, оказывается, то есть не оказывается, это точно, из чего только, что только не творит. Это чудо Господа. Мы все вот тела наши созданы из глины. И это же великое чудо.
А у этого Бурака, если у него ведь название не просто так дается. Все названия же даны же Господом. Озвучены кем? Адам алейхиссалямом, нашим папой. Все названия для людей. Это не мы придумали. Слово папа, мама даже не придумали. Это и они даже не придумали. Аби по-арабски там, да, по-английски там, father, mother, и фотимати, вот эти, все на немецких других языках, да. Во всех языках, все языки Господь открыл нам сам, и Адам алейхиссалям все назвал сам. И вот этот молниеносный движением эта лошадь перенесла Мухаммад алейхиссалям и Джибраиль алейхиссалям вместе куда? В Иерусалим. Нынешний Иерусалим, Кудс. Там Мухаммад алейхиссалям со всеми пророками намаз читал. Потом поднялся на небеса, поднялся выше небес. Все места, куда мог достигнуть Бурак и Джибраиль алейхиссалям, он достиг. Втроем достигли они. Потом они вдвоем остались, он пошел дальше туда, куда Господь велел ему идти дальше, выше. И там был разговор, и там получил повеление Господа молиться 50-кратно. Возвращаясь, он увидел, по воле Господа, увидел Моисея, Мусу, алейхиссалям, Мусу пророка. Того Мусу, которого мы все с вами знаем, который спас сынов Израилевых. И Муса спросил, что тебе Господь дал твоей умме? Он сказал, 50 намазов. Ты что, говорит? Моя умма 3 намаза, говорит, не осилила. Иди, попроси уменьшить. Вернулся, Господи, уменьши, 45. Спускается, иди, попроси уменьши. Вернулся 40, 35, вот так вот он, 35, 30, уменьшился. А когда уже пророк спустился и было 5 намазов, и дошел до Муса алейхиссалям, и с ним разговор начался. Муса алейхиссалям говорит, 3 не выдержали, 5 выдержат ли твоя умма? Он говорит, я стесняюсь идти дальше, спросить еще меньше. За стеснительность пророка алейхиссалату вассалям. Представляете, как Господь милостив. За его скромность и стеснительность личную. Он выполнял то, что советует ему старший брат по сроку появления. Муса алейхиссалям раньше появился как пророк, он позже. Он его советом воспользовался. И ходил. Но когда ему стало стыдно, Аллах ему говорит, твоя умма пусть 5 раз читает, а я им буду награду давать за 50 намазов. Представляете, какая милость Господа нам. 5-кратный намаз читаешь, 50 наград получаешь. Это великое счастье. Вот это великое счастье нам надо беречь и хранить. И передавать друг другу. Защищать друг друга. Молиться о друге. Беречь друг друга. И все это надо делать ради Аллаха субхану тааля. В наши круги заходят всякие шайтаны. Нас смутить хотят. И все смуты от того, что мы отдалились от милости Господа. Смута начинается там, где люди отдалились от милости Господа. Там, где люди приблизились к милости Господа, там смута кончается. Там начинается благополучие и процветание. Мы это все с вами знаем. Поэтому всегда нужно от всей души говорить «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим». Это великий нам подарок от Аллаха субхану тааля. Бисмилляхи рахмани рахим тоже великая награда, великий подарок от Аллаха субхану тааля. И, естественно, среди всех народов мира умма пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям получила 5 намазов. И это обязательно. Но это не обязаловка, как в видении светских людей. Это обязательно, это честь для нас. Потому что до нас, уммы, по-другому скажу, человек может целыми сутками читать дополнительные намазы, нафиль. Он может светиться от дополнительных намазов в глазах друзей или себя. Но все дополнительные намазы, если собрать даже, все дополнительные молитвы, все дополнительные дуа, все вместе собрать, они не могут заменить 2
ракаата утреннего намаза. По-другому скажу, 2 ракаата любого намаза. 1 ракаат любого намаза. Вхождение в любой обязательный намаз, вхождение, даже не могут заменить. Вот такбират ихрам Аллаху Акбар на любой из обязательных намазов, он выше всех нафиль намазов. Всех нафиль намазов, всех дополнительных намазов. И суннатов, и мустахабов, всех. Даже такбират тахрим. Когда ты встаешь в сторону Каабы, встаешь чистый, тахарат, гусуль, все есть, да? Встаешь, Аллаху Акбар говоришь, и 2 ракаата утреннего, там, или 4 ракаата обеденный, послеобеденный 4, вечерний 3, ночной 4, да? Вот Аллаху Акбар сказал, вот этот Аллаху Акбар, он выше всех дополнительных намазов. Потому что ты исполняешь волю Господа. Ты исполняешь повеление Господа. Ты выполняешь великое дело. Понимаете? Великое дело. За это и награды много и разнообразно каждому по его ихласу, по его искренности. Пусть Аллах Субхану Тааля нас благословит в этом мире судный день. Пусть Аллах нас защитит от сатаны и его искушения. Вы должны иметь в виду для себя, что мы, к сожалению, мало уделяем внимания на самоконтроль, мало уделяем внимания на критику себя, мало уделяем внимания на проверку своих знаний. Ты имам или не имам, ты должен стараться усовершенствоваться перед Господом. Понимаете? Я еще раз повторюсь, один очень немаловажный момент. Вот что в советское время было один плюс у молящихся? Тот, кто начинал Коран читать в советское время, то есть тот, кто находил учителя по Корану, это было очень-очень чудное дело, это очень-очень было трудное дело. Когда он находил себе учителя по чтению Корана, и когда тот, кто его учит читать Коран, его научил читать Коран, как только научился читать Коран, он рано или поздно что делал? Он на намаз вставал. На пятикратный намаз вставал. Тот, кто на пятикратный намаз вставал, то есть тоже находил учителя тихо, мирно. И потом ему учитель научил его намаз читать, молиться пятикратно. Он что делал? Он рано или поздно читать Коран учился. Сегодня у нас дисбаланс. Человек может 15 лет намаз читать и фатиху читать не умеет. Читает по транскрипции, которую он сам уже во рту исказил, и даже не знает, что он читает. Какая-то вот абракадабра у него во рту творится. Ты 15 лет на намазе, братишка. Надо уже привести порядок хотя бы те суры, которые ты читаешь наизусть. Знаешь 3 суры наизусть? Их исправь. Иди, возьми учителя себе. Дай ему зарплату. Сам возьми, найми себе учителя. Дай ему зарплату. Ну, пусть он тебя научит Коран читать. Ибо ты, когда говоришь, я 15 лет на намазе, и тебе один мулла говорит, айда прочитай-ка Коран, и потом мулла кается, что он тебе сказал, Коран прочитай. 15 лет намаз читавшему мусульманину. Потому что у тебя в одной фатихе на каждом аяте 7 ошибок. Это что такое? Вот о чем мы должны думать. Об самосовершенствовании. И много-много поминать Аллаха. Так, чтобы вся душа и все тело очистилось от скверной сатаны, которую мы собирать мы умеем, к сожалению.